start the class. Okay, so the chapter that I will be starting today is the animal kingdom. In the last class I have already completed the chapter the plant kingdom. I don't think so anyone must be having any doubt from that chapter. I hope so that chapter is clear with everyone. आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, आज के আমরা যে চ্যাপ্টারটা করব, that is animal kingdom. That is the fourth chapter of your syllabus. Okay, this is one of the biggest chapter I must say of your syllabus, where I will be studying about a different phylum. I have already taught you in the chapter number 1 and chapter number 2 about the classification, about the hierarchy, about the different position. I have already taught you about the 5 kingdom classification. Out of that 5 kingdom classification, this is the last kingdom. This is the last kingdom, that is the kingdom Animalia. So, since as I have said you, it is the largest chapter, that means it is the largest kingdom. There will be so many things we are going to study into this particular kingdom. So, when there is so much of thing into a particular chapter, just as I have said you in your school, if there is just 1 or 2 books or 5 books or 10 books separately, you can keep it. But if there are lakhs and lakhs of books, what you will be doing? You have to do certain criteria. Okay, like suppose you will do a criteria like, you will be doing a certain criteria like that you will be separating the book on the basis of class, or you will be separating the book on the basis of the author. So that is the particular thing we are going to do into this chapter. Clear? Welcome to the class. We are starting the chapter now. The chapter is Animal Kingdom, and the first thing that we are going into this chapter Animal Kingdom, that how we will be dividing the animals. We will be dividing the animals on the certain basic characteristics, but that is right at the first thing is that basis of classification. Basis of classification, on which basis I will be doing the classification, on which criteria I will be doing classification, why I am doing the classification, on which criteria. Acha, before I go forward on this one, every one of you belong to CBSE board. In the CBSE board, maybe in class 9, yes, in class 9, basic thing you have done, that is the 5 kingdom classification or diversity of organism. There in the diversity of organism, very basic thing every one of you have done, that what are the different phylum. I'm just writing the name of the phylum, usko likh lo. That is just the basic thing. Porifera, okay, Coelenterata or Nidaria we also call it, Ctenophora, likh lo, Aschelminthes, SASHEL, Aschelminthes, Nemathylminthes, Nemathylminthes. उसके बाद है यहाँ पे Annelida. After Annelida, Arthropoda. After Arthropoda, Mollusca. After Mollusca, Echinodermata. After Echinodermata, Hemichordata. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the 10 phylums that we are going to study. Clear, Sumita? Clear, Devanshu? This is the 10 phylum that I am going to study. And why I have made you write this particular phylum? याद रखना जो सबसे ऊपर में है, that is here, this is the most primitive one. As I will come down, there will be more advanced one. तो ऊपर में जितना होगा there will be the primitive one, और नीचे में जितना होगा there will be advanced one. इस तरीक़ा से हम लोग basis of classification करेंगे. So let us do the different basis of classification. हम लोग different basis of classification एक एक करके करेंगे. We will be doing the different basis of classification. The first basis of classification that I will be doing is that level of organization. मतलब क्या है level of organization? Level of organization. Okay, just in short we will be doing it. Why I am doing this? So that the chapter will become very easy to you. ये दो तरीका का होता है, not two, 4 different type. One is cellular type जो सबसे primitive है.
Number 2, after cellular we call it as tissue type. Number 3, organ type. सबको पता है, everyone knows this. And then organ system type. This is the simple thing we are studying right from class 5, 6, 7, 8. That cell, cell के बाद tissue, tissue के बाद organ, organ के बाद organ system. तो इसमें जो सबसे primitive phylum होगा, cellular type will be found in Porifera. Okay, tissue type will be found in Coelenterata, Coelenterata. Organ type will be found in Platyhelminthes. अच्छा सॉरी, मैंने जो नाम लिखा था वो गलत लिख दिया था, प्लैटी होगा, प्लैटीहेलमिंथेस, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथेस, देन एस्केलमिंथेस. बाय मिस्टेक आई हैव रिटन एस्केलमिंथेस, नेमाथिलमिंथेस ना, एस्केलमिंथ, नेमाथिलमिंथेस दे आर सेम. एस्केलमिंथेस के ऊपर में लिख लेना प्लैटीहेलमिंथेस, प्लैटीहेलमिंथेस. आई विल कम टू दैट वन. प्लैटीहेलमिंथेस आफ्टर पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा. नंबर 4 is platyhelminthes. 5 number is askelminthes और nemathelminthes सेम. ठीक है. ऑर्गन सिस्टम फाइंड होगा तुम्हारा एस्केलमिंथेस, इसके बाद जितना भी ज्यादा फाइलम है, एस्केलमिंथेस, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, देन मोलास्का, एवरीथिंग विल बी फाइंड देयर. सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग इज फाइंड इन पोरीफेरा. तो पोरीफेरा हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पोरीफेरा हैज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 1 डन. नंबर 2 सिमेट्री कैसा है? हाउ इज द सिमेट्री? सिमेट्री बहुत तरीका का हो सकता है. असिमेट्रिकल, दैट मीन्स आई होप सो एवरीवन नो व्हाट इज सिमेट्री. मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा है सिमेट्री. आई होप सो एवरीवन नो व्हाट इज सिमेट्री. और रेडियल और बाईलैटरल. असिमेट्रिकल जो सबसे प्रिमिटिव है वहाँ पे मिलेगा तुमको, दैट इज पोरीफेरा. डेफिनेटली दैट इज पोरीफेरा. रेडियल मिलेगा. उसके बाद जो था दैट इज सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा यहाँ पे मिलेगा तुमको. ठीक है. एंड बाईलैटरल बाकी जितना है वहाँ मिलेगा तुमको एनेलिडा, एस्केलमिंथेस, প্লাটিহেলমিন্থেস. শর্ট में লিখে নাও, আই এম রাইটিং ইন শর্টে লিখে দিচ্ছি. ঠিক আছে. তো এটা হলো সিমেট্রি. ঠিক আছে, লেখা হয়ে গেছে. এবার 3 নম্বরে যাব. কোনো অসুবিধা নেই তো আপাতত? কারো কোনো অসুবিধা নেই? দেবাংশু, ইউ ক্যান হিয়ার মি ভেরি প্রপারলি, আই হোপ সো. Yes, sir. Okay, so this is symmetry. This is just the basis of the classification, that on which basis I will be doing the classification. So I will be doing the classification on this several basis. Number 2 भी हो गया. अब हम लोग नंबर 3 में जाएंगे. फटाफट. नंबर 3 हो जाएगा क्या? जर्म लेयर. नंबर 3 हो जाएगा. Okay, this one we will complete very fast. नंबर 3 हो जाएगा germ layer. That means how many germ layer are there? Okay, I hope so you know. If 2 is there, we call it as diploblastic. और 3 होगा तो क्या करेंगे हम लोग? We call it as ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्लियर रियंका? एकदम सिंपल. डिप्लो मतलब 2, ट्रिप्लो मतलब 3. तो ये जो डिप्लो है यहाँ पे 2 क्या होगा? यहाँ पे एक्टो होगा और एंडो होगा. कैन यू से मी शुमेदा, इफ इट इज ट्रिप्लो व्हाट कैन बी हियर? एक्टो, एंडो एंड what is the third? Yes, very good. Third is meso. That means here you will get 2 layer, here you will be getting 3 layer. So 2 layer thing is found in example Coelenterata and Ctenophora. ओके. और यहाँ बाकी जो भी है प्लैटीहेलमिंथेस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. उसके बाद जितना भी है सारा ही. कैन यू सी वन थिंग देवांशु एंड शुमेदा, रियंका? हियर आई हैव रिटन सिलेंटेरेटा से चालू किया. पोरीफेरा नाइदर आई हैव रिटन हियर नॉर आई हैव रिटन हियर. कैन यू से मी व्हाई आई हैव नॉट रिटन पोरीफेरा? Can anyone say me why I have not written porifera? बोल दो तो.
By that time I will write number 4. कोई बता सकते हैं why I have not written porifera? Devanshu, why I have not written porifera? Neither here nor there. Can you say me? No. ওদের একটাই লেয়ার আছে। ওদের একটাও লেয়ার নেই। প্রথম পয়েন্টটা দেখো, প্রথম পয়েন্ট কি They দেখেছো? don't have any germ layer. They don't, because they are cellular. This layer is what? Layer এটাকে আমরা বলি tissue. This is tissue, না? Single layer or double layer, this is tissue. But they don't have any tissue. They are what type of organism? They are সেলুলার অর্গানিজম। তাহলে সেলুলার অর্গানিজম মানে টিস্যুই নেই, যখন টিস্যুই নেই তাহলে তাদের তো একটাও লেয়ার নেই। neither diploblastic nor triploblastic, they don't have any tissue, they have only, yes, they don't have germ layer. Very good Devanshu, they don't have any germ layer, correct. 4 নম্বরে চলে যাচ্ছি, বডি ক্যাভিটি, সিলোম, or we call it a silom. This is important, 1 মার্কসের কোশ্চেন আছে, ডিফাইন সিলোম, লিখে নাও, সিলোমের ডেফিনিশন লিখে নাও। বডি ক্যাভিটি লাইন্ড বাই মেসোডার্ম, body cavity lined by mesoderm. I'm rubbing here and I will be writing the explanation. Body cavity lined by mesoderm. ধরে নাও, this is ectoderm, this is endoderm, this is mesoderm. ঠিক আছে, ডেফিনিশন কি বলছে? বডি ক্যাভিটি লাইন্ড বাই মেসোডার্ম, দ্যাট মিনস ইফ দ্য বডি ক্যাভিটি ইজ প্রেজেন্ট নিয়ার দ্য মেসোডার্ম, তাকে আমি বলবো কি? তাকে বলবো সিলোম। বডি ক্যাভিটি লাইন্ড বাই মেসোডার্ম। তো দ্যাট ইজ ওয়াই those who have, those do not have silom, তাকে বলবো অসিলোমেট, অসিলোমেট। 2 নম্বর চলে আসছে সিলোমেট, অ্যান্ড 3 নম্বর চলে আসছে সিলোমেট। এইবারটা একদম ক্লিয়ার। অসিলোমেট মানে যাদের কাছে সিলোম নেই তারা অসিলোমেট, তাই তো? যাদের কাছে আছে সিলোম তাদের বলবো সিলোমেট। তো অসিলোমেট আমি চালু করব কোথায় থেকে? প্ল্যাটি দিয়ে চালু করেছি। তার আগে কেন চালু করিনি? এবার সোজা প্রশ্ন, আমি কেন টিনোফোরা বা সিলেন্ডারেটা বা পরিফেরাতে লিখিনি কেন? কারণ তাদের কাছে মেসোডার্মই নেই, দে ডোন্ট হ্যাভ মেসোডার্ম, দে আর ডিপ্লোব্লাস্টিক। দ্যাট ইজ ওয়াই অসিলোমেট উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য ট্রিপ্লোব্লাস্টিক অ্যানিমাল। ট্রিপ্লোব্লাস্টিক মানে যার কাছে মেসোডার্ম আছে। তো এটা প্ল্যাটিহেলমিনথেসিসে আছে। এইটা তোমার অ্যানিলিডা থেকে চালু, অ্যানিলিডা থেকে যতগুলো অর্গানিজম আছে সবকটা। তাহলে মাঝখানে কি পড়লো? প্ল্যাটি আর অ্যানিলিডার মাঝখানে কি ছিল? প্ল্যাটি আর অ্যানিলিডার মাঝখানে ছিল অ্যাস্কেল। তো এটা অ্যাস্কেল মিনথেসিস পাওয়া যায়। তাহলে সিউডোসিলোমেটটা কি? আই হ্যাভ টু এক্সপ্লেইন ইউ হোয়াট ইজ সিউডোসিলোমেট। যদি থাকে তাহলে সিলোমেট, যদি না থাকে তাহলে অসিলোমেট, এটা তো ক্লিয়ার। কিন্তু সিউডোটা কি, তাই তো? তুমি কি বলতে পারবে দেবাংশু সিউডোসিলোমেট মানে কি? সুমেধা তুমি বলতে পারবে? Pseudo মানে false, মানে Yes, false definitely. element ওদের কাছে। তো false element মানে কি? False element মানে কি? What do you mean by false element? Correct. Pseudo means false. The meaning is that it is not lying, but কোনো জায়গায় present আছে। They are present like a pocket. Somewhere present, somewhere not present. মানে কোথাও আছে, কোথাও নেই। That means they may be present, they may not be present at some particular place. This is known as pseudocoelomate. Clear রিয়াঙ্কা? এবার ক্লিয়ার হয়েছে? এটা জাস্ট বেসিক, এখান থেকে সেরকম কোনো প্রশ্ন আসবে না, কিন্তু আমি তোমার চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি প্রিপেয়ার করছি, কিভাবে দেখে নিও। এখন মনে হচ্ছে আমি কি পড়াচ্ছি, 5 মিনিট পর এগুলো সব সোজা হয়ে যাবে খুব। 4 নম্বর ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সিলোম, or what is অসিলোমেট, what is pseudocoelomate, that is important. 5 নম্বরে চলে যাব, তাদের সেগমেন্টেশনটা কিরম? ওকে, 1 নম্বর সিউডো সেগমেন্টেশন মানে once again false segmentation, আর 2 নম্বর মেটামেরিক বা ট্রু সেগমেন্টেশন, ঠিক আছে? ট্রু সেগমেন্টেশন একদম সিম্পল। এই যে সিউডো সেগমেন্টেশনটা পাওয়া যায়, সিউডো সেগমেন্টেশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড ইন প্ল্যাটিহেলমিনথেস, where
helminthes, that is tapeworm, very important. And metameric পাওয়া যায় তোমার annelida, 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 এটা platyhelminthes পাওয়া যায়, ascalmintheses পাওয়া যায়। আর ট্রু সেগমেন্টেশন পাওয়া যায় তোমার annelidaতে, ট্রু সেগমেন্টেশন পাওয়া যায় annelidaতে। 5 নম্বর হলো, 6 নম্বরে চলে যাচ্ছি, 6 নম্বরে চলে যাচ্ছি বডি প্ল্যান, 6 নম্বরে চলে যাচ্ছি বডি প্ল্যান। তাদের বডি প্ল্যানটা কিরকম, হাউ দের বডি, নট প্ল্যান, প্ল্যান হাউ দে লুক লাইক। নাম্বার ওয়ান সেল অ্যাগ্রিগেট, এটা খুব সোজা সুমেধা। সেল অ্যাগ্রিগেট মানে কি, শুধু সেল আছে আর কিছু নেই। তাহলে কোন অর্গানিজমে শুধু সেল ছিল আর কিছুই ছিল না, কোন ফাইলামে শুধু সেল ছিল দেবাংশু? পরিফেরা। ভেরি গুড। সো এখানে চলে আসবে এক্সাম্পল কি, পরিফেরা। ঠিক আছে, আর কি রকম আছে, ব্লাইন্ড স্যাক। 2 নম্বর ব্লাইন্ড স্যাক, এখান থেকে কিন্তু আমি নিটে প্রশ্ন করাবো নেক্সট দিন, রেডি থাকো। ব্লাইন্ড স্যাক মানে কি, তাদের বডিতে একটাই ওপেনিং থাকবে, ওই ওপেনিং দিয়ে খাচ্ছে, ওই ওপেনিং দিয়ে এক্সক্রিশন করছে, ওই ওপেনিং দিয়ে দে আর এক্সক্রিটিং দ্য ফেইকাল ম্যাটার আউট, মানে একটাই মুখ, ওই মুখ দিয়েই খাচ্ছে, ওই মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। স্টুডিও সেগমেন্টেশনের পর কি লিখেছে? মেটামেরিক সেগমেন্টেশন, এটা প্ল্যাটিহেলমিনথেস, অ্যাস্কেলমিনথেস, এটা মেটামেরিক সেগমেন্টেশন, মেটামেরিক অর ট্রু সেগমেন্টেশন, মেটামেরিক और ट्रू सेगमेंटेशन। एग्जाम्पल एनालिडा। एरपर बॉडी प्लान इज सेल एग्रीगेट যেটা জাস্ট সুমেধা বললো অ্যাজ কারেক্ট, ইট ইজ পরিফেরা। ব্লাইন্ড স্যাক মতলব তাদের একটাই মুখ থাকবে, দ্যাট ইজ ওনলি ওপেনিং থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য মাউথ, দ্যাট ইজ দ্য অ্যানাস, সেম ইজ দ্য মাউথ, সেম ইজ দ্য অ্যানাস। ঠিক আছে, এক্সাম্পল এখানে সিলেন্টেরেটা প্লাস প্ল্যাটিহেলমিনথেস, আমি শর্টে লিখছি সিলেন্টেরেটা অ্যান্ড প্ল্যাটিহেলমিনথেস। 3 নম্বরে চলে যাব টিউব উইদিন আ টিউব, মানে এখানে দুটো ওপেনিং, মাউথ আলাদা অ্যানাস আলাদা, এটা প্ল্যাটির পর যেটা আসবে সেখান থেকে অ্যাস্কেল থেকে সেটা চলে যাবে। ঠিক আছে, সেটা অ্যাস্কেল থেকে চালু হয়ে নেক্সট করে চলে যাবে। ঠিক আছে, চলো 6 নম্বর হয়ে গেছে। 7 নম্বরে চলে আসছি, 7 নম্বরে পড়বো আমি নোটোকর্ড, মানে যার নোটোকর্ড আছে বা যার নোটোকর্ড নেই। ঠিক আছে, যাদের নেই তাকে আমি বলবো নন কর্ডাটা, এটা তো সবাই জানে নন কর্ডাটা, আর যাদের আছে তাদের বলবো কর্ডাটা। কাদের নেই, পরিফেরা থেকে যেটা আমি বললাম হেমি কর্ডাটা অবধি এদের পড়বে, আর কর্ডাটা তো আলাদা একটা পুরোপুরি ফাইলামই হয়, কর্ডাটা ফাইলামে পড়বে। আচ্ছা, নোটোকর্ড নিশ্চয়ই সবাই জানে, নোটোকর্ডের মানে কি বা নোটোকর্ডের জিনিস কি, আই হোপ সো এভরিওয়ান নো না হোয়াট ইজ নোটোকর্ড, হোয়াট ইজ নার্ভ কর্ড, ইউ নো না হোয়াট ইজ নোটোকর্ড? দেবাংশু, ইউ নো হোয়াট ইজ নোটোকর্ড? আমি বলে দেবো নোটোকর্ড। সিম্পল জিনিস, ভার্টিব্রেটের ডেফিনেশনে আমরা অনেকবার ভুল করি, ভার্টিব্রেট আমি পড়াবো, তার আগে আমি ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ভার্টিব্রেট আমরা কাদের বলি, ভার্টিব্রেট আমরা বলি দ্যাট হ্যাভ নোটোকর্ড, নার্ভ কর্ড or pharyngeal gill slit in their lifetime, any stage of their life, আমাদের এখন নোটোকর্ড নেই, we don't have notochord, we don't have nerve cord। আমাদের যে ব্যাকবোন আছে, যেটা নিশ্চয়ই তুমি জানো, পিছনের হাড়, যে হাড়গুলো আছে, ব্যাকবোন আছে, which we call as vertebral column, it is only at the time of embryonic stage was in a form of rod, যেটাকে আমরা বলতাম নোটোকর্ড। আর যে আমার স্পাইনাল কর্ড আছে এখন, এইটা ইন দ্য এমব্রায়োনিক স্টেজ ওয়াজ ইন দ্য স্টেজ অফ নার্ভ কর্ড। তো একটা নার্ভ কর্ড, একটা নোটোকর্ড, যেটা কনভার্ট হয়েছে ইনটু স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড ভার্টিব্রাল কলাম। ঠিক আছে, তো নোটোকর্ডটা কি, নোটোকর্ড ইউ ক্যান সে দ্যাট ইন দ্য এমব্রায়োনিক স্টেজ আওয়ার ভার্টিব্রাল কলাম ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ নোটোকর্ড। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এর উপরে ডিটেলে একটু পরে পড়াবো, আমি নিশ্চয়ই পড়াবো। 8 নম্বরে চলে যাচ্ছি, সার্কুলেটরি সিস্টেম।
সার্কুলেটরি সিস্টেম আবার দু রকমের হয়, একটা হয় ওপেন আর একটা হয় ক্লোজড। ওপেন মানে কোনো ভেসেল নেই, কোনো আর্টারি নেই, কোনো ভেন নেই, কিছুই নেই, ঠিক আছে। কোথায় কোথায় হয় এটা, কোথায় কোথায় হয়, এখানে কিন্তু কোনো ফলো করে না, এটা কোনো প্যাটার্নটা ফলো করে না, এটা উপর নিচে যে কোনোভাবেই থাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য environmental changes and ecological evolution। এটা ওপেন থাকে তোমার আর্থ্রোপোডা, এটা কিন্তু ফলো করে না, আর্থ্রোপোডা, মলাস্কা, মলাস্কা, ইকাইনোডার্মাটা, ইকাইনোডার্মাটা, হিমিকডাটা। আর এখানে কোথায় আছে অ্যানেলিডা, দেখতে পাচ্ছ অ্যানেলিডা কোনো ফলো করছে না, অ্যানেলিডার পর এগুলো, কিন্তু এরা ওপেন কিন্তু অ্যানেলিডা ক্লোজড, অ্যানেলিডা দেন ভার্টিব্রেটা, ঠিক আছে। তো এটা কিন্তু কোনো ফলো করে না, সেই জন্য এটাকে আমরা এত বেশি ইম্পর্টেন্স দেবো না, 8 নম্বরটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেব না, ঠিক আছে। 9 নম্বরে চলে আসবো, এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট। কিভাবে এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট হবে, হাউ দ্য এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট উইল হ্যাপেন, ঠিক আছে। এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট হবে, একটা হলো প্রোটোস্টোমস, একটা হলো প্রোটোস্টোমস, 2 নম্বরটা হলো ডিউটেরোস্টোম, ডিউটেরোস্টোমস। প্রোটো মানে প্রথম, প্রথমে যদি মাউথ আগে তৈরি হয়, মাউথ ফার্স্ট, যদি মাউথ আগে তৈরি হয় কোনো অ্যানিমালের ডেভেলপমেন্ট স্টেজে, মাউথ আগে হয় প্রোটোস্টোম, আর ডিউটেরোস্টোমে মানে অ্যানাস, যদি অ্যানাসটা আগে তৈরি হয়, অ্যানাস ফার্স্ট তৈরি হয়, তাহলে এটা মাউথ ফার্স্ট যেটা হয় তোমার প্ল্যাটি টু মলাস্কা, এটা প্ল্যাটি টু মলাস্কা, এটা প্ল্যাটি টু মলাস্কা অবধি, আর মলাস্কার পর যেটা ছিল ইকাইনো টু লাস্ট অবধি এটা হবে, ঠিক আছে। তাহলে প্রোটোস্টম হবে কোথায় রিয়াঙ্কা, রিয়াঙ্কা প্রোটোস্টমস হবে মাউথ আগে তৈরি হবে, ডিউটেরোস্টম অ্যানাস আগে তৈরি হবে, ঠিক আছে। এটা আছে প্ল্যাটিহেলমিনথেস তো মলাস্কা অবধি, আর এটা আছে ইকাইনোডার্মাটা থেকে যত আগে হতে থাকবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আই হোপ সো সবাই এগুলো লিখে নিয়েছে, 9টা পয়েন্ট হয়ে গেছে। এবার যার কাছে এনসিইআরটি বই আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ লিখে নাও কোনো অসুবিধা নেই, লেখো। আচ্ছা, যার কাছে এনসিইআরটি বই আছে দেখবে এনসিইআরটি বই চ্যাপ্টারের লাস্টের দিকে যাবে, চ্যাপ্টারের লাস্টের দিকে একটা বড় করে চার্ট দেওয়া আছে, যে ওই চার্টটাই কিন্তু আমি এখানে লিখিয়েছি, উইচ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। এত কিছু লেখানোর পর তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে যতগুলো পিছনের দিকে থাকবো ততগুলো প্রিমিটিভ ক্যারেক্টার থাকবে, আর যত যত এগোতে থাকবো তত তত ক্যারেক্টারগুলো একটু ডেভেলপমেন্ট হতে থাকবে, একটু ডেভেলপমেন্ট হতে থাকবে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, ঠিক আছে, লিখে নাও। তারপর আমি এইবার চ্যাপ্টারটা চালু করব। তো এটা কিছুই না, এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড বা বেসিক্স তুমি বলতে পারো ফর দ্য চ্যাপ্টার। এবার আস্তে আস্তে আমি চ্যাপ্টারে এগোবো, ঠিক আছে। Now we'll go in detail about the chapter. লিখে নাও, তাড়াতাড়ি লিখে নাও রিয়াঙ্কা। ওটা কি লিখেছেন ফার্স্ট পার্টে এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্টে? প্রোটোস্টোমস, PROTOSTOMES, প্রোটোস্টোমস। Protostomes and deuterostomes. Yes, সুমেধা লেখা হয়েছে, রিয়াঙ্কা লেখা হয়েছে, ওকে রিয়াঙ্কা তোমার লেখা হয়েছে, দেবাংশু কমপ্লিট, হ্যাঁ স্যার। হয়ে গেছে না রিয়াঙ্কা, কি বললে? ওকে গুড। এইবার আমি কি করলাম, আমি তো মোটামুটি প্রত্যেকটা ফাইলামের বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো পড়ে নিলাম। দেখো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো ভালো, নিশ্চয়ই পড়তে হবে, কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো থেকে কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো প্রশ্ন আসবে না। যদি এটা জিজ্ঞেস করে দ্যাট রাইট 4 ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পরিফেরা, দেন ইউ ক্যান ইউজ দিস ওয়ান।
বাট এখান থেকে কোনো ডাইরেক্ট কোশ্চেনগুলো আসবে না। এইটা হলো কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো, এইটা তুমি মাথায় রাখতে পারো। যখন তোমাকে সিম্পল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলো দ্যাট রাইট 4 ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পরিফেরা or write 4 characteristic of annelida, this you can use it, but these are not the specific character. এবার আমরা কি করব, এক একটা ফাইলামকে সিলেক্ট করব and we will be writing their specific characteristic গুলো, we will be writing their specific characteristics, so that is very much important for us. তো যে প্রথম ফাইলামটা ছিল সেটা দিয়ে চলো চালু করি, পরিফেরা। ঠিক আছে, তার ক্যারেক্টারিস্টিক এক এক যেভাবে আমরা নোট বানিয়েছি সুমেধা, রিয়াঙ্কা, দেবাংশু, সেভাবেই বানাবো। একটা জিনিস সিলেক্ট করব, তার উপরে 5-6টা করে ক্যারেক্টারিস্টিক লিখতে থাকবো, বাস দ্যাটস অল, আর কিছু নেই চ্যাপ্টারে। তো এইটা আরও বেশি সোজা হয়ে যাবে কি করে, এই চ্যাপ্টারটা বা এই ফাইলামটা চালু করার আগে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো আমরা পড়ে নিয়েছি। অনেকগুলো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক চাইলে তুমি এইখানে অনেকটা নিজে থেকেই লিখতে পারো। দেখো কি করে লিখতে পারো তুমি ছোট ছোট ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো। কি কি লিখবে, এটা অলরেডি আমি পড়ে নিয়েছি। কি, সেলুলার লেভেল, এটা প্রথম ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল না, সেলুলার লেভেল অফ অর্গানাইজেশন। দেখলে এটা কিন্তু কোনো নতুন না, আমি বেসিক থেকেই কিন্তু লিখছি, বেসিক যেটা পড়েছিলাম সেখান থেকে লিখছি। 2 নম্বরটা লিখে নেব, দে আর ম্যারাইন asymmetrical, asymmetrical, metrical and sessile. আচ্ছা sessile মানে কি? Who can say me the meaning of sessile? Underline করো sessile. Who can say me the meaning of sessile? Anyone can say me the meaning of sessile? Sessile? Anyone? Anyone can say me the meaning of sessile? No? Devangshu, you don't know? Sumedha, you don't know? No. Sessile means no, they cannot move. They cannot move. They will remain attached to the substratum. ঠিক আছে, এবার কি হয়, একটু লেখার আগে একটু কিছু বুঝিয়ে দিই তোমাদের, তারপর লেখাবো। একটা জাস্ট ছবি এঁকে দিচ্ছি, চাইলে এঁকে নাও। তাদের এই যে ওয়ার্ডটা আছে না, পরিফেরা, পরিফেরা is actually coming from the word pore. They have a big pore here, they have a structure something like this, and they have so many small pore here, they have so many. এই চাইলে ডায়াগ্রামটা এঁকে নিতে পারো রিয়াঙ্কা। এই যে ছোট ছোট ওপেনিং আছে তাকে বলা হয় ওস্টিয়া। কি বলবো, লিখে নাও, ওস্টিয়া। আর যে বড়টা থাকে তাকে বলা হয় অস্কুলাম। আচ্ছা, এটা অলরেডি আমি তোমাকে বলে দিয়েছি সেসাইল। সেসাইল মানে তারা মুভ করতে পারে না, যদি মুভ না করতে পারে তাহলে তারা খাবার আনবে কি করে? হ্যাঁ, যেরকম দেখে নাও তোমার, হ্যাঁ সুমেধা, তোমার খিদে পেলেও তুমি ডমিনোস চলে গেলে, ডমিনোস গিয়ে খাবার খেয়ে চলে আসলে। তোমার খিদে পেলো, তুমি দাদা বৌদি চলে গেলে, দেবাংশু বিরিয়ানি খেয়ে চলে আসলে, তাই তো রিয়াঙ্কা? হ্যাঁ, খিদে পেলো, ওয়াও মোমো গেলে মোমো খেয়ে চলে আসলে। কিন্তু এরা কি করবে বেচারা, এরা তো ডমিনোসও যেতে পারবে না, ওয়াও মোমো খেতেও যেতে পারবে না, তাহলে কি করবে তারা? তারা খাবার ডাকবে। What they will do, they will allow the water to move through here. ওস্টিয়াতে জল ঢুকবে, ওকে, জল ঢুকবে ওস্টিয়াতে, and when it will enter into this one, they have a central cavity, মাঝখানে একটা ক্যাভিটি থাকে। এই ক্যাভিটিতে the food is getting trapped, মানে ফুড মাঝখানে আটকে যায়, তারপর সেই জলটা বাইরে বেরিয়ে যায়। অ্যান্ড এই যে মুভমেন্ট হচ্ছে, নিশ্চয়ই নিজে থেকে তো মুভমেন্ট হবে না, এই মুভমেন্ট করার জন্য they have special cells, and the name of that special cell is known as কোয়ানোসাইট। কি বললাম? they are water current producing, water current মানে এটা কি করবে, water current production করবে, মানে জলকে ঘোরাবে। তো দেখো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক তো লিখলাম, সেলুলার লেভেল, ম্যারাইন, অ্যাসেমেন্ট, কিন্তু মেইন ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি? they have small opening ostia, big opening osculum, and water current producing cell which is known as কোয়ানোসাইট। তো চলো 2 নম্বর পয়েন্টটা লিখলাম, এবার 3 নম্বর পয়েন্টটা লিখবো। 3 নম্বর asymmetrical এর পরে কি লিখলেন? sessile, 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 that is non movable, they cannot move। ঠিক আছে, চলো নেক্সট পয়েন্টটা। বিগার ওপেনিংটা কি? কি ফিগার? বিগার
স্যার বিগার ওপেনিংটার নাম কি বলেন? osculum, oscullum, osculum, osculum, small opening ostia, big opening osculum. চলো ঠিক আছে, চলো নেক্সট পয়েন্টটা লিখবো। সুমেধা নেক্সট পয়েন্টটা লিখবো, লেখো। দে হ্যাভ, আচ্ছা আমি লিখে, আচ্ছা এই ডায়াগ্রামটা কি মুছে দেবো, আঁকা হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। চলো নেক্সট পয়েন্টটা লিখো, 3 নম্বরটাও লেখো। দে হ্যাভ, they have small opening called ostia, underline করবে ostia, this is the way to maintain the note, big opening কি বললাম, osculum and central cavity, বললাম না মাঝখানে একটা ক্যাভিটি থাকে, সেন্ট্রাল ক্যাভিটি, তার সেন্ট্রাল ক্যাভিটির নাম হলো স্পঞ্জোসিল, সেন্ট্রাল ক্যাভিটির নাম হলো স্পঞ্জোসিল। ঠিক আছে, 4 নম্বর পয়েন্ট, কোয়ানোসাইট আর water current producing cell, water current producing cell। ঠিক আছে, সেন্ট্রাল ক্যাভিটিটাকে কি বলে? স্পঞ্জোসিল, SPONGOCOEL, স্পঞ্জোসিল। তাহলে দেখো মোটামুটি আমি 4টে যে পয়েন্টটা লিখলাম এটা খুব স্ট্রং একটা পয়েন্ট, এই 4টে পয়েন্ট লিখলে কিন্তু তুমি নাম্বারটা পুরোপুরি পেয়ে যাবে। অলরেডি আমি নোট পাঠিয়ে দেবো যেখানে আরও অনেক কিছু লেখা থাকবে, চাইলে ওইখান থেকেও লিখতে পারো। এক্সাম্পলটা লিখে দাও, এক্সাম্পলটা হলো সাইকন, স্পঞ্জিলা, ইউস্পঞ্জিয়া। এখানে সুমেধা নিটে তো এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে এক্সাম্পলগুলো, কিন্তু বোর্ডের জন্য এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। মাঝে মাঝে এখানে ফাইন্ড দ্য অড ওয়ান আউট দিয়ে দেবে, 3টে এক্সাম্পল দেবে, একটা ফাইলাম দিয়ে আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেবে আর একটা ফাইলাম দিয়ে, তো এক্সাম্পল যেন তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। তো এইভাবে আমরা পরিফেরাটা কিন্তু শেষ করলাম, পরিফেরা একদম সোজাভাবে হয়ে গেছে। ফোর্থ পয়েন্টটা কোয়ানোসাইট আর ওয়াটার কারেন্ট প্রডিউসিং সেল, কোয়ানোসাইট বললাম না ওয়াটারকে ঘোরাবে, ওয়াটার কারেন্ট প্রডিউসিং সেল, কোয়ানোসাইট আর ওয়াটার কারেন্ট প্রডিউসিং সেল হয়ে গেছে। পরিফেরা পুরোপুরি রাব করে দেবো, পরিফেরা রাব করে দেবো। ওকে, তাহলে পরিফেরার পর 2 নম্বর কি ছিল রিয়াঙ্কা? পরিফেরার পর 2 নম্বর কি ছিল, ওইখানে চলে যাব। পরিফেরার পর 2 নম্বর যেটা ছিল তাকে আমরা বলতাম নিডেরিয়া। 2 নম্বর যেটা ছিল সিলেন্টেরেটা বা নিডেরিয়া। ঠিক আছে, এখানেও সেম প্যাটার্নে লিখবো, সেম প্যাটার্নে কিন্তু নোটগুলো লিখবো, এক এক করে লিখতে থাকবো। এইখানে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো লিখে নেবো। কি কি বেসিক জিনিসটা কি সবচেয়ে আগে, টিস্যু লেভেল অর্গানাইজেশন, এটা বেসিক্যালি তোমাকে পড়িয়ে দিয়েছি টিস্যু লেভেল অর্গানাইজেশন। আর কি কি বেসিক জিনিসটা পড়িয়েছি, বেসিক জিনিস কি আরও পড়িয়েছি, বেসিক জিনিস। আচ্ছা বোর্ড দেখা যাচ্ছে তো ক্লিয়ারলি? বোর্ড কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না আরও ডার্ক কালি ইউজ করলে ভালো হয় আশা করি? হ্যাঁ স্যার ডার্ক একটু। স্যার হেজি আসছে। দাঁড়াও আমাকে ইঙ্ক ভরতে দাও, জাস্ট গিভ মি 10 সেকেন্ড, আমি ইঙ্ক ভরে নিচ্ছি। একটু কালো কালিটা হলেই ভালো হয়, আর কোনো কালি ভালো না। আচ্ছা 1 নম্বর বললাম টিস্যু লেভেল অফ অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে। 2 নম্বরটা যাব, দে আর
they are diploblastic, they are diploblastic, যেটা অলরেডি আমি পড়িয়ে দিয়েছি, they are diploblastic and ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট তাদের কী বলেছিলাম, তাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টটা কীরকম থাকে, তাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট থাকে ব্লাইন্ড স্যাক ডাইজেস্টিভ সিস্টেম বা ব্লাইন্ড স্যাক বডি প্ল্যান, এটাও বলতে পারো ব্লাইন্ড স্যাক বডি প্ল্যান। ঠিক আছে, এটা জাস্ট পড়িয়েছি, এটা কিন্তু বেসিক, এটা কিন্তু নতুন কিছু পড়াচ্ছি না, এটা বেসিক। 3 নম্বর ক্যারেক্টারটা এবার নতুনভাবে যেটা আসবো, এক সেকেন্ড, 3 নম্বর ক্যারেক্টার যেটা নতুন, Blind sack বডি প্ল্যান। ব্লাইন্ড স্যাক একটু আগে পড়ালাম না, একটাই মুখ একটাই অ্যানাস, body plan. বডি প্ল্যান, ব্লাইন্ড স্যাক বডি প্ল্যান। ঠিক আছে, দেন নেক্সট লেখো radially symmetrical, they are radially symmetrical। 4 নম্বর লেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবার ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো লিখছি, they may be sessile or sessile কে লিখবো পলিপ, এটাকে বলা হয় পলিপ, sessile or free moving, এই স্টেজটাকে বলা হয় মেডুসা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা একবার বারবার কিন্তু বলছি, যদি তোমাকে বলে দুটো পয়েন্ট লেখো, সবসময় কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যাভয়েড করো না লেখা, এটা খুব বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক, ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো লিখবে, যেরকম এইটা দে মে বি সেসাইল, মানে সেসাইল থাকতে পারে যে স্টেজকে বলা হয় পলিপ, বা দে মে বি ফ্রি মুভিং যে স্টেজটাকে বলা হয় মেডুসা। আচ্ছা এই যে সিলেন্টের এটা ওয়ার্ড বা নিডেরিয়া ওয়ার্ডটা কেন, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, লিখে নাও, ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। দে হ্যাভ নিডোব্লাস্ট, সেই জন্য নামটাই হচ্ছে নিডেরিয়া, দে হ্যাভ নিডোব্লাস্ট। এই নিডোব্লাস্টের কাজ কি, এই নিডোব্লাস্ট হলো স্টিঙ্গিং সেল, মানে স্টিং করবে, কাটার মতো কাটবে, ঠিক আছে, স্টিঙ্গিং সেল, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। অ্যান্ড এটা 6 নম্বর লিখে নাও, শো অল্টারেশন অফ জেনারেশন, এখানে অল্টারেশন অফ জেনারেশন হয়, যেটা তোমাকে অলরেডি পড়িয়েছি প্লান্ট কিংডমে। কেন এখানে মাঝে মাঝে দে উইল গো ফ্রম পলিপ টু মেডুসা ফর্ম and sometime from medusa form to polyp form, so that is why they show alteration of generation। এবার জাস্ট ডাইরেক্টলি এক্সাম্পলে চলে যাব, তাদের এক্সাম্পল লিখে নাও, তাদের এক্সাম্পল অনেক ইম্পর্টেন্ট। সি অ্যানিমন, আর এক্সাম্পল লিখো সি পেন, সি ফ্যান, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। জেলিফিশ, তার এক্সাম্পলগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, জেলিফিশ। আর এক্সাম্পলটা লিখো কোরালও তার এক্সাম্পল, কোরাল আর ফাইজেলিয়া, এইগুলো হলো তার এক্সাম্পল, এতগুলো এক্সাম্পল। থার্ড এক্সাম্পলটা কি লিখেছো? সি পেন, তারপর সি ফ্যান পাখা, তারপর জেলিফিশ, তারপর কোরাল, তারপর ফাইজেলিয়া। এর এক্সাম্পলগুলো কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, এর এক্সাম্পল থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকবে অনেকগুলো, এর এক্সাম্পল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে 2 নম্বর ফাইলামটাও আমরা কমপ্লিট করলাম, আশা করি এইখানেও কোনো অসুবিধা নেই। নোট বানানোটা ইম্পর্টেন্ট, এই যে 4টে চ্যাপ্টারই তোমাকে পড়িয়েছি, নোট বানানোটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে মাথায় রাখবে, যেরকম পরিফেরা পোর, নিডেরিয়া নিডোব্লাস্ট, এইভাবে কিন্তু মাথায় রাখবে, ঠিক আছে, ওকে।
আচ্ছা লেখা হয়ে গেছে সুমেধা, এই অবধি লেখা হয়ে গেছে, আমি রাব করে দেবো। এক্সাম্পলগুলো সব লেখা হয়ে গেছে। দেবাংশু, এক্সাম্পলগুলো সব লেখা হয়ে গেছে। ওকে, আমি রাব করে দিচ্ছি। এবার 3 নম্বরে চলে যাব। এবার 3 নম্বরে চলে যাব। 3 নম্বরে ছিল টিনোফোরা। 3 নম্বরে পড়ব কি? টিনোফোরা। ঠিক আছে, 3 নম্বরে পড়বো টিনোফোরা। আচ্ছা একটা জিনিস আমি বলে দিই, যখন আমি স্টুডেন্ট ছিলাম তোমাদের মতো কিন্তু আমি টিনোফোরাটা পড়িনি, কারণ ওই টাইমে টিনোফোরা নিয়ে আমরা পড়তাম না। বিকজ টিনোফোরা যেটা ছিল এটাকে নিডেরিয়ার ভিতরেই রাখা হয়েছিল। যেরকম আমি যখন তোমাদের প্লান্ট কিংডমটা পড়াচ্ছিলাম তখন বলেছিলাম না সায়ানো ব্যাকটেরিয়া বা ব্লু গ্রিন অ্যালগি। ব্লু গ্রিন অ্যালগিকে আগে প্লান্ট কিংডমে রাখা হতো, তারপর পরে আরও পড়াশোনা করা গেল, তখন দেখা গেল যে না, সাইনোব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু ব্লু গ্রিন অ্যালগির মতো প্লান্ট কিংডমে পড়ে না, তাকে আমরা মোনেরা কিংডমে রেখে দিয়েছি। দ্য সেম থিং হ্যাপেন টু দিস ওয়ান। এইটাকে আগে আমরা টিনোফোরাতে রাখতাম, সরি টিনোফোরাকে আগে আমরা নিডেরিয়াতে রাখতাম, কিন্তু পরের দিকে টিনোফোরাকে তুলে আমি একটা নতুন ফাইলাম বানিয়ে দিয়েছি। কেন একটু আগেই বলবো, এক্ষুনি বলবো। এখন দেখো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকের সবকটা সেম, কিন্তু নিডেরিয়ার মতো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকটা সেম। কিরম এটা ডিপ্লো, আমি শর্টে লিখে দিচ্ছি। আর ডিপ্লো আছে, তারপর টিস্যু লেভেল আছে, বেসিক জিনিস ব্লাইন্ড স্যাক আছে, এইগুলো সবকটা নর্মালি এক্স্যাক্টলি সেম। ঠিক আছে, কিন্তু যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস বা এটা যেটা ডিফারেন্ট, উইচ ইজ ডিফারেন্ট হিয়ার দেন দিস ওয়ান, they have nidoblast like টা আন্ডারলাইন করবে, nidoblast like cell known as lasso, lasso cell। মানে কি, এদের কাছে যে সেলটা ছিল আগে আমরা ভাবতাম যে এটা নিডোব্লাস্ট, পরের দিকে দেখা গেল না, ইট ইজ নট নিডোব্লাস্ট বাট ইট ইজ নিডোব্লাস্ট লাইক, যেটা অ্যাকচুয়ালি হলো কি ল্যাসো সেল। সেজন্য যখন নিডোব্লাস্ট নেই তাহলে আমি নিডেরিয়াতে রাখতে পারবো না, কারণ নিডোব্লাস্ট মানেই হলো নিডেরিয়া। সিন্স দে ডু নট হ্যাভ নিডোব্লাস্ট, দে হ্যাভ ল্যাসো সেল, তো এটাকে বের করে আমি একটা নতুন ফাইলাম বানিয়ে দিলাম যার নাম হয়ে গেল টিনোফোরা। এর সাথে সাথে আরও এদের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি, they have cilia or comb plate, কোম্বের মতো একটা স্ট্রাকচার থাকে, comb plate for locomotion which is different here। এর সাথে সাথে আরো আলাদা কি, they are bioluminescent, I hope so everyone know what is bioluminescent। এক্সাম্পলটা লিখে দেবো বেরো, BEROE, বেরো বা টিনোপ্লানা, টিনোপ্লানা। ঠিক আছে, চলো হয়ে গেছে, এটাও শেষ করে দিলাম, টিনোফোরাও শেষ করে দিলাম। এবার 4 নম্বরে চলে যাব। 4 নম্বর ছিল প্ল্যাটিহেলমিনথেস, রাব করে দিচ্ছি। 4 নম্বরে চলে যাচ্ছি। এক মিনিট। আচ্ছা 1 মিনিট। আচ্ছা কোন পয়েন্ট বলো? দে হ্যাভ ফর লোকোমোশন, এটাই known as lasso cell, nidoblast, লিখে নাও। এবার হয়েছে দেবাংশু? স্যার ওটা কি লিখেছেন? they have cilia or comb like plate, বা comb plate for লোকোমোশনের জন্য they have। ঠিক আছে, তারপর লাস্ট পয়েন্টটা they are bioluminescent। এক্সাম্পল বেরো, টিনোপ্লানা। একটু ফাস্ট দেবাংশু, we have to complete the non chordata by today only।
टीनो टीनो प्लाना, टीनो प्लाना, PLANA, टीनो प्लाना। तार आगे बेरो, BEROE, बेरो, BEROE, बेरो। सर হয়ে গেছে, ঠিক আছে রিয়াঙ্কা, হয়ে গেছে। দেবাংশু একটু ফাস্ট, হ্যাঁ চলো এবার চার নম্বরে চলে যাব। 4 নম্বরে কি ছিল? 4 নম্বরে কি ছিল? হেডিংটা কিন্তু ভালো করে থাকে যেন, প্ল্যাটিহেলমিনথেস। আবার সেম ভাবে কিন্তু দেবাংশু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো দু একটা লিখে নেবো, কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা এক্সামে লেখাটা অ্যাভয়েড করবো, কারণ বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকের উপরে নাম্বার পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এটা একটা আলাদা জিনিস, যখন তোমার মেইন ক্যারেক্টারিস্টিকটা মনে পড়ছে না, জাস্ট টু ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ ইউর আনসার ইউ ক্যান ইউজ ইট, বাট বেসিক্যালি তুমি বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক লেখাটা সুমেধা অ্যাভয়েড করবে, মেইন ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো আগে লিখবে। তো বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক কী ছিল ওইখানে না গিয়ে, আচ্ছা বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক যদি আগে লিখে দিচ্ছি, তাহলে কি কি ছিল? অর্গান টাইপ, এটা ছিল বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক, অর্গান টাইপ। আর কি ছিল? আসিলোমেট, আসিলোমেট। এটাকে আমি জাস্ট একটা একটা ওয়ার্ড লিখছি, চাইলে এটাকে তুমি সেন্টেন্স বানাতে পারো। দে আর অর্গান টাইপ অর্গানাইজেশন, দে আর আসিলোমেট। তুমি চাইলে এখানে মানে অনেকটা পয়েন্ট বানাতে পারো। এটা জাস্ট হাউ টু ইনক্রিজ দ্য লেন্থ অফ দ্য আনসার। হ্যাঁ, ট্রিপ্লোব্লাস্টিক, ট্রিপ্লোব্লাস্টিক আমি জাস্ট এক একটা ওয়ার্ড লিখছি। ট্রিপ্লোব্লাস্টিক, বাইল্যাটেরাল সিমেট্রিক্যাল, বাইল্যাটেরাল সিমেট্রিক্যাল। এখানে যে চারটে ওয়ার্ড লিখলাম, এটা চারটেকে থেকে তুমি চারটে সেন্টেন্স বানাতে পারো, ঠিক আছে। এবার আমি চলে আসবো মেইন ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোতে, কীভাবে মনে রাখবে। প্ল্যাটি, একটা বারবার মনে যেটা বলছি নাম দিয়ে মনে রাখবে, যেরকম পরিফেরা পোর, নিডেরিয়া নিডোব্লাস্ট, টিনোফোরা নিডোব্লাস্ট নেই, সেই জন্য আলাদা হয়ে গেছে। সেইভাবে প্ল্যাটিহেলমিনথেস, প্ল্যাটিহেলমিনথেস, প্ল্যাটি মানে ফ্ল্যাট, সো দে আর হোয়াট? দে আর ফ্ল্যাট ওয়ার্ম, দে আর ফ্ল্যাট ওয়ার্ম। ওয়ার্ম মানে কি? ওয়ার্ম মানে কি? ওয়ার্ম মানে কি? দে আর এন্ডোপ্যারাসাইট। এন্ডোপ্যারাসাইট মানে কি বলতো? ক্যান এনিওয়ান সি মি? এক্সেপশন লিখে নাও, একটা এক্সেপশন আছে, এক্সেপশন হলো প্লানেরিয়া। এন্ডোপ্যারাসাইট মানে কি? যেটা বডির ভিতরে থাকছে, মানে আমাদের বডির ভিতরে বা কোনো একটা হোস্টের বডির ভিতরে থাকছে। এবার দেখো কি করে আমি ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো বের করব। প্রথম তো বের করে নিলাম, দে আর ফ্ল্যাট ওয়ার্ম, দে আর এন্ডোপ্যারাসাইট, এই দুটো জাস্ট মনে রাখতে হবে, আর কিছু মনে রাখতে হবে না। ওয়েন ইট ইজ আ প্যারাসাইট, প্যারাসাইট কি করে? দে টেক দ্য নিউট্রিশন আউট অফ দ্য বডি, ইজ ইট নট? যদি আমার বডিতে একটা প্যারাসাইট থাকে, সে কি করবে? আমার বডি থেকে নিউট্রিশন নিয়ে নেবে। কিভাবে নিউট্রিশন নেবে? কিভাবে নিউট্রিশন নেবে? বাই সাকিং। দ্যাট ইজ ওয়াই লিখবে কি? দে হ্যাভ সাকার। সাকার মানে বাই দ্যাট দে উইল সাক দ্য ব্লাড। শুধু সাক করলে তো হবে না, দে হ্যাভ টু অ্যাটাচ, মানে হুক করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই সাকার আর হুকার থাকতে হবে। শুধু সাকার আর হুকার থাকলে তো হবে না, আমার বডি এনজাইম যেটা আছে, আমার বডি এনজাইম উইল ট্রাই টু কিল দেম, will try to kill them, the parasite. So parasite need to protect themselves, is it not? So since তারা যে নিজেকে প্রোটেক্ট করে, বিকজ অফ দ্যাট ওয়ান, তাহলে এদের কী হবে? দের বডি ইজ কভার্ড বাই কিউটিকল, দে হ্যাভ সাকার, হুকার অ্যান্ড কিউটিকল। কিউটিকল দিয়ে বডিকে কভার করে বাঁচিয়ে রাখবে। And since this is living inside the body, locomotion তো দরকার নেই, locomotion absent, locomotion থাকবে না। আর একটা যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এখানে কিছুটা ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমার লিখতে হবে, থার্ড পয়েন্টটা কি লিখেছে? they are endoparasite. One exception is there, which is exception, it is planaria, ঠিক আছে। 6 নম্বর পয়েন্টে চলে আসছি। দে হ্যাভ ফ্লেম সেল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ফ্লেম সেল আন্ডারলাইন করবে, এখান থেকে কোশ্চেন আসবে। ফ্লেম সেল ফর এক্সক্রিশন। Why it is known as flame cell? Because it look like a flame, that is why it is known as flame cell. চলো তাড়াতাড়ি লিখে নাও।
আরেকটা পয়েন্ট লিখে নাও এখানে 6 নম্বরের সাথে 7 নম্বর, দে আর হার্মাফ্রোডাইট। হার্মাফ্রোডাইট মানে কি, মেল ফিমেল দুটো এক জায়গায় থাকে, মানে মেল ফিমেল একটা বডিতেই থাকে। আচ্ছা এক্সাম্পল লিখতে তো ভুলেই গেলাম, এক্সাম্পলটা লিখে দিচ্ছি এখানে, টেপ ওয়ার্ম সব কটা কিন্তু ফ্ল্যাট থাকবে, টেপ ওয়ার্ম। ফ্যাসিওলা আর প্লানেরিয়া তো আগেই বলেছি, প্লানেরিয়া। চলো তাড়াতাড়ি এটা লিখে নাও 4 নম্বর। সেকেন্ড পয়েন্টটা কি লিখেছো? সেকেন্ড পয়েন্ট, দে আর ফ্ল্যাট ওয়ার্ম। 7 hermaphrodite, HER herma hermaphrodite, PHRODITE। ডেফিনেটলি এই টার্মটা আগে নিশ্চয়ই শুনেছো, হার্মাফ্রোডাইট মানে একটা বডিতে মেল ফিমেল দুটোই থাকে। ফ্লাওয়ারে পড়েছে না বাইসেক্সুয়াল ফ্লাওয়ার, চলো এক্সাম্পলটা লিখে নাও, টেপ ওয়ার্ম, ফ্যাসিওলা। এরপর নেক্সট যাব, হয়ে গেছে দেবাংশু? হয়ে গেছে দেবাংশু, রাব করে দেবো এবার। হ্যাঁ স্যার ভাই। ও চলো হয়ে গেছে। তাহলে প্ল্যাটিহেলমিনথেসটা হয়ে গেছে, 4 নম্বর এক্সাম্পল সবাই লিখে নিয়েছে। সেভাবে 5 নম্বরে চলে যাব। বলতো সুমেধা, প্ল্যাটিহেলমিনথেসের পর 5 নম্বর কি বলেছিলাম? 5 নম্বর ছিল অ্যাস্কেলমেনথেস। লিখে নেব অ্যাস্কেল, ASCHEL, মিনথেস MINTHES। তো এর আগে যেটা ছিল ফ্ল্যাট ওয়ার্ম ছিল, এটা হয়ে যাবে রাউন্ড ওয়ার্ম। তার আগে কিন্তু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো চল আবার লিখে নিচ্ছি। বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক কী ছিল? বাইল্যাটারাল, শর্টে লিখে দিচ্ছি আমি সব, হ্যাঁ এটা শর্টে লিখে নেন। বাইল্যাটারাল, ট্রিপ্লোব্লাস্টিক, চাইলে এখানে দরকার পড়লেই সেন্টেন্স পুরো বানিয়ে নিয়ে দেবো এক একটা ওয়ার্ড দিয়ে। অর্গান সিস্টেম একটু ফাস্ট, হ্যাঁ, অর্গান সিস্টেম, সিউডোসিলোমেট। এটা ইম্পর্টেন্ট কেন সিউডোসিলোমেট? কারণ এইটা শুধু একটাই ফাইলেমে পাওয়া যায়, সেই ফাইলেমটা হলো অ্যাস্কেলমিনথেস। সিউডোসিলোমেট আর কোথাও পাওয়া যায় না, এখানে আরেকটা জিনিস লিখতে পারো, ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট কমপ্লিট, মানে যেটা ছিল টিউব উইদিন এ টিউব, মানে মাউথও আছে অ্যানাসও আছে। ঠিক আছে, এইবার চলে আসবো তার ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক। দে আর রাউন্ড ওয়ার্ম। ঠিক আছে, 3 নম্বর, দে শো সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম। আচ্ছা জানো সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম মানে কি? জানো না সুমেধা, তুমিও জানো না? না স্যার। আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি। থার্ড পয়েন্টটা, দে শো সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম। বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেবাংশু তুই ছেলে না মেয়ে? ছেলে। শিওর তো? একদম শিওর তো? নো হ্যাঁ ডাউট? স্যার। একদম নো ডাউট। কি হ্যাঁ করে স্যার। বোঝা যায়? দেখেই তুই কাউকে নিশ্চয়ই বলতে পারিস ছেলে বা মেয়ে। কেন? তুই চোখ দিয়ে দেখেই ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য সেভারাল চেঞ্জেস ইন দ্য বডি স্ট্রাকচার, ইজ ইট নট? ঠিক আছে, কিন্তু অনেকটা অ্যানিমাল হয় যেখানে দেখা যায় না,
বাট অনেকটা অ্যানিমাল আছে যেখানে দেখা যায়। তো সেক্সুয়াল ডাইমরফিজমই হলো যেটা ফিজিক্যালি জাস্ট বাই ইউর আইজ উইদাউট ডুইং এনি এক্সপেরিমেন্ট, জাস্ট বাই ইউর আইজ by seeing you can say them this is male or this is female. So that is why sexual dye, দেখ ওয়ার্ডের ভিতরেই আনসার আছে। সেক্সুয়াল ডাই মানে কি? টু মরফিজম মানে মরফোলজি, দ্যাট ইজ এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্স। সো সেক্সুয়ালি দুটো আলাদা এক্সটার্নাল অ্যাপিয়ারেন্স, যেরকম মেল ফিমেল দুটো আলাদা, অনেক কিছু আলাদা আছে, যেরকম ভয়েস আলাদা, body structure alada, most you have hair on the facial, so many changes are there. So that is why here they show a sexual dimorphism. এখানে বলে দিচ্ছি sexual dimorphism টা কি। একটা থাকবে খুবই পাতলা লম্বা খুবই সুন্দর, খুবই পাতলা লম্বা সুন্দর। একটা থাকবে মোটা পেঁচানো বাঁকা। তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো সুমেদা, যেটা সুন্দর হয় সেটা সুন্দরটা কে হয়, ছেলে না মেয়ে? সব সময় এই তো কি হাসি। তাহলে এটা হয়ে গেল যেটা লম্বা হবে স্লেন্ডার থাকবে সেটা হয়ে যাবে ফিমেল, যেটা মোটা ব্যাকা প্যাঁচানো হবে সেটা হয়ে যাবে মেল। ক্লিয়ার? মাথায় থাকবে। ডায়াগ্রামও বানিয়ে নিতে পারো মেল ফিমেলের ডায়াগ্রাম। এক্সাম্পলটা লিখে নেব। হ্যাঁ, এক্সাম্পল। ফোর্থ পয়েন্টটা কি আছে? প্রোটোনেফ্রিডিয়া, প্রোটোনেফ্রিডিয়া, নেফ্রিডিয়া ফর এক্সক্রিশন। আমি যেগুলো কিন্তু আন্ডারলাইন করছি সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? ওই পয়েন্টগুলো যেন তুমি মিস না করো। প্রোটোনেফ্রিডিয়া সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম, নোট অলরেডি আমি পাঠিয়ে দেবো, নোট কিন্তু অ্যাপে দেখে নিও, আর রেকর্ডেড ক্লাস তো অলরেডি তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? এক্সাম্পলটা বলবো, এক্সাম্পলটা এখানে লিখছি, অ্যাসকারিজ। নেক্সট এক্সাম্পল হুকওয়ার্ম। আর একটা এক্সাম্পল ভুচিরেরিয়ার নাম শুনেছিস? ভুচিরেরিয়ার কোনোদিন নাম শুনেছিস? হ্যাঁ স্যার। ভুচিরেরিয়া কোন ডিজিজ করে বলতো? ইয়েস, কি করে স্যার ভুলে গেছি। এইটাই তো, এটা তো শাহরুখ খানের মতো হয়ে গেছে, নাম তো শোনা হোগা বাস এরম, তারপর আর আগে কি হয় সেটা জানি না, তাই না? হ্যাঁ, এরকম শাহরুখ খান একটা ডায়লগ মারতো না সুমেদা? হ্যাঁ, নাম তো শোনা হোগা না, কিরম কি নাম ছিল তার সেটা আর ভুলে গেছি, তাই তো? যাই হোক, এটা করে একটা ডিজিজ যার নাম হলো এলিফ্যান্টেসিয়াসিস, যেখানে লিম্ফ নোডগুলো একদম ফুলে যায় লিম্ফ নোডগুলো একদম, ঠিক আছে? তো এইটাই বাস, শেষ। অ্যাসকেল মিনথিস শেষ। কোনো অসুবিধা? রাব করবো দেবাংশু? হ্যাঁ স্যার। আর রিয়াঙ্কা রাব করে দিচ্ছি না স্যার। না, তাহলে লেখো ওকে। তাড়াতাড়ি একটু। না স্যার, হয়ে গেছে। চলো, অ্যাসকেল মিনথিসিসের পর এবার 6 নম্বরে চলে যাব। কি ছিল সুমেদা 6 নম্বর বলতো? অ্যানেলিডা। দেখ, আমি কিন্তু বারবার বলছি নোট ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ দেখ ইউ উইল সি এনসিইআরটি, মানে ওইখানে সেন্টেন্সের পর সেন্টেন্স, প্যারার পর প্যারা লেখা আছে, ওইখান থেকে কোন পয়েন্টটা তোকে খুঁজে বের করতে হবে, দ্যাট ইজ অনলি ইম্পর্টেন্ট। আমি যে নোটটা তোদের লিখিয়ে দিচ্ছি, এই নোটটা যদি লিখিস তোর নিটও পুরোপুরি কমপ্লিট, তার সাথে সাথে তোর বোর্ডেও কোনো অসুবিধা হবে না, উইচ আই ক্যান গ্যারেন্টি ইউ। কারণ বোর্ডে এইরকমই প্রশ্ন আসবে, ছোট ছোট প্রশ্ন আসবে, লাইক হোয়াট ইজ প্রোটোনেফ্রিডিয়া, হোয়াট ইজ ফ্লেম সেল, হোয়াট ইজ সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম, where you will see sexual dimorphism or write two characteristic of that, এরকমই আসবে, এর বাইরে কিছু আসবে না, বা কিছু এক্সাম্পল আসবে। তো এতগুলো বইয়ের পিছনে যা লেখা আছে না পড়ে এগুলো পড়লে কিন্তু তুই সবকটা পরীক্ষার আনসার দিতে পারবি। এবার অ্যানিলিডাতে চলে আসছি, সেম প্যাটার্নেই করব, যেরকম বলছিলাম কিছু বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক, তারপর মেইন ক্যারেক্টারিস্টিকে চলে যাব। বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক কি কি ছিল? বাইল্যাটেরাল সিমেট্রিক্যাল, একদম সোজা, তার পাশেই কিন্তু সেন্টেন্স বানাচ্ছি না, পাশেই লিখে দিচ্ছি ট্রিপ্লোব্লাস্টিকের পর অর্গান সিস্টেম লেভেল, তারপর
দে আর সিলোমেট, বলেইছিলাম সিলোমেট হয়ে যাবে এখানে, ট্রিপ্লোব্লাস্টিক বলে দিলাম। 2 নম্বর পয়েন্ট দেশো, এটা আন্ডারলাইন, হ্যাঁ দেশো, দেশো ট্রু সেগমেন্টেশন, এটা আন্ডারলাইন করছি কেন, এটা প্রথম অর্গানিজম যে ট্রু সেগমেন্টেশন শো করে, এর আগে কিন্তু ট্রু সেগমেন্টেশন ছিল না, ট্রু সেগমেন্টেশন ছিল না। 3 নম্বর পয়েন্ট নেফেরিডিয়া, নেফেরিডিয়া ফর এক্সক্রিশন, ফর এক্সক্রিশন, এখানে এক্সক্রিশন হয় নেফ্রিডিয়া দিয়ে, ঠিক আছে। আর কি বলবো, আর কি বলবো, 4 নম্বর, 4 নম্বর পয়েন্ট লিখছি, 4 নম্বর পয়েন্ট লিখছি, 4 নম্বর পয়েন্ট লিখছি, they have muscle, মানে muscle or parapodia, very important, parapodia for locomotion, for locomotion, parapodia for locomotion, parapodia for locomotion, ঠিক আছে। এখানে একটা জিনিস নেরিস বলে যে এক্সাম্পল আছে, নেরিস বলে যে এক্সাম্পল আছে, দিস ইজ ডায়োসিয়াস, সরি বাই কেন লিখছি, ডায়োসিয়াস, DIOECIOUS, ডায়োসিয়াস মানে কি ইউনিসেক্সুয়াল, ইউনিসেক্সুয়াল মানে কি মেল ফিমেল আলাদা আলাদা থাকে। আর এটা হলো আর্থওয়ার্ম আর লিচ, আর্থওয়ার্ম আর লিচ, দে আর মোনোইসিয়াস, মোনোইসিয়াস মানে কি দে আর বাইসেক্সুয়াল, বাইসেক্সুয়াল। এক্সাম্পলটা নিশ্চয়ই লিখে নেব, তার এক্সাম্পলটা দুটো তো বলেই দিলাম, নেরিস আর আর্থওয়ার্ম, আর এক্সাম্পল লিখে নেব রিংওয়ার্ম, রিংওয়ার্ম, সি মাউস, সি মাউস, তো 4টে এক্সাম্পল লিখে দিলাম, একটা নেরিস, একটা আর্থওয়ার্ম, একটা রিংওয়ার্ম, একটা সি মাউস, এতগুলো এক্সাম্পল লিখে নাও, ঠিক আছে, এতগুলো এক্সাম্পল লিখে নাও, ঠিক আছে। আবার শুরু থেকে বাইলেটারাল সিমেট্রিক্যাল ট্রিপ্লোব্লাস্টিক অর্গান সিস্টেম লেভেল, কমা দিয়ে সিলোমেট, দে শো ট্রু সেগমেন্টেশন। 3 নম্বর নেফ্রিডিয়া, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সক্রিশন, দে হ্যাভ মাসল, MUSCLE, মাসল और প্যারাপোডিয়া ফর লোকোমোশন। আর 5 নম্বর নেরিস, যেটা ডায়োসিয়াস হয় বা ইউনিসেক্সুয়াল, আর্থওয়ার্ম বা লিচ মোনোইসিয়াস হয় বা বাইসেক্সুয়াল, আর আরও এক্সাম্পল রিংওয়ার্ম আর সি মাউস, ঠিক আছে। চলো এটা হয়ে গেলে বলো, তারপর 7 নম্বরে যাব, হয়ে গেলে আমাকে জানাও, হয়ে গেলে আমাকে জানাও, তারপর 7 নম্বরে যাব। হয়েছে, স্যার ওটা DO কি লিখেছেন স্যার, 5 পয়েন্ট নেরিসের পর? DIOECIOUS, ডায়োসিয়াস, ডায়োসিয়াস নেরিস which is dioecious বা unisexual, আর এটা monoecious, MONOECIOUS। স্যার সেকেন্ড এক্সাম্পলটা কি? এইদিকে রিংওয়ার্ম আর সি মাউস,
sea mouse. This is example sea mouse. This example is sea mouse. Sea mouse. ঠিক আছে, কি হয়ে গেছে, রাব করবো এবার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, দেবাংশু। Yes, sir. সবকটা কিন্তু নাম দিয়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করবি, লাইক পরিফেরা পোর, নিডেরিয়া নিডোব্লাস, প্ল্যাটি মানে ফ্ল্যাট, ওকে, অ্যাসকেলমিনথিস মানে রাউন্ড, অ্যানিলিডা মানে অল ট্রু ক্যারেক্টার, ট্রু সেগমেন্টেশন, ট্রু সিলোমেট ওইখান দিয়েই চালু হয়। তারপরেই চলে যাব আর্থ্রোপোডা। পোডা মানে কি দেবাংশু পড়িয়েছিলাম, পোডা মানে লেগ, আর্থ্রো মানে জয়েন্টেড। তো এইখানে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো দেখো। একটা জিনিস বলি যে সবার বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক লিখেছি, কিন্তু এর কোনো সেরম বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকও নেই, তার সেরম কোনো ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারও নেই। কেন? এই ফাইলামটা হলো, তার প্রথম পয়েন্টটাই লিখব, দিস ইজ দি লার্জেস্ট ফাইলাম। সিন্স এটা লার্জেস্ট ফাইলাম, তাহলে এর কাছে সব কিছুই আছে, তার যে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক মোটামুটি সবই তার কাছে আছে, তার মোটামুটি যতগুলো ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার সবকটাই আছে, মানে এইখানে সব কিছুই আছে। সেই জন্য তুমি কোনো ক্যারেক্টার দিয়ে তাকে ডিফাইন করতে পারবে না, বিকজ দে হ্যাভ এভরিথিং। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস দ্য লার্জেস্ট ফাইলাম। তার ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হয় এটাই, ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো হলো এটাই, দে হ্যাভ জয়েন্টেড লেগস, দে হ্যাভ জয়েন্টেড লেগস। তারপর লিখবো বডি ডিভাইডেড ইনটু হেড, thorax and abdomen. Body divided into head, thorax and abdomen, মানে বডি 3 পার্টে ডিভাইড থাকে, বডি ডিভাইডেড ইনটু হেড, thorax, abdomen। 4 নম্বর, দে আন্ডারগো মোল্টিং। মোল্টিং নিশ্চয়ই নাম শুনেছো, মানে তাদের খোসটা তারা চেঞ্জ করে, ঠিক আছে, তাদের খোসটা তারা চেঞ্জ করে, দে উইল আন্ডারগো মোল্টিং, 5 নম্বর, তারা রেসপিরেশন অনেকভাবেই করে, দে ক্যান ডু দ্য রেসপিরেশন বাই গিলস, অ্যাজ ইজ দ্য এক্সাম্পল প্রন, গিলস দিয়েও হয়, তারা রেসপিরেশন গিলস দিয়ে করে, তারা রেসপিরেশন বুক গিলস দিয়েও করে রেসপিরেশন, which is actually done by crab। তারা রেসপিরেশন কিন্তু ট্রাকিয়া দিয়েও করে, ট্রাকিয়াল সিস্টেম দিয়ে করে, as is the example insect। তারা রেসপিরেশন, this is all about respiration, this is all about respiration। ট্রাকিয়াল সিস্টেম দিয়ে করে, they can respire by book lung as well, as is in the case of scorpion, scorpion। ঠিক আছে, 5 নম্বর পয়েন্টটা লিখলাম, ওকে। তারপর 6 নম্বর পয়েন্টটা এখানে লিখছি, এর নিচেই আমি 6 নম্বর পয়েন্টটা লিখছি, সেন্সরি অর্গান, অ্যান্টেনা থাকে তাদের সেন্সরি অর্গান, আর তার সাথে সাথে থাকে তাদের কাছে স্ট্যাটোসিস্ট, যেটা কাজ করে তাদের ব্যালেন্সিংয়ে কাজ করে। শুধু ওইটা না, উপর দিয়ে জাস্ট দুটো পয়েন্ট ড্রপ করে দিচ্ছি, তার পাশেই লিখে দিচ্ছি 7 নম্বর। রিয়াঙ্কা কোথায় চলে গেল? তার পাশে 7 নম্বর পয়েন্টটা লিখে দিচ্ছি, স্যার মোল্টিং এর 5th পয়েন্ট কি লিখেছেন? respiration by gills, respiration by book gills, respiration by tracheal system, respiration by book lungs। কারা করে, প্রন করে, ক্র্যাব করে, ইনসেক্ট করে, স্করপিয়ন করে, ঠিক আছে। সিমিলারলি এক্সক্রিশন, রিয়াঙ্কা কোথায় পালিয়ে গেল? এক্সক্রিশন কিসে দিয়ে হয়? এক্সক্রিশন হয় তাদের green gland দিয়ে। Excretion can happen by a green gland, as in the case prawn,
প্রনের ক্ষেত্রে হয় গ্রিন গ্ল্যান্ড দিয়ে, তারপর কক্সাল গ্ল্যান্ড, কক্সাল গ্ল্যান্ড দিয়ে হয় কোথায়? স্করপিয়নে হয়, তার সাথে সাথে ককটেল স্পেলিংটা কি? COXAL, COXAL। আর মালফিজিয়ান টিউবিউলস দিয়ে হয় কোথায়? টিউবিউল দিয়ে হয় ইনসেক্টে, INS, ইনসেক্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। and they are the most successful, এটা তো সবাই জানে, because they are the largest organism। এখানে এক্সাম্পল অনেক আছে, আমি আরও দুটো পয়েন্ট রাব করে এক্সাম্পলটা লিখে দিচ্ছি, এক্সাম্পলটা লিখে না, এখানে এক্সাম্পলের কোনো শেষ নেই, এক্সাম্পলের কোনো শেষ নেই। সবাই জানে আর্থ্রোপোডার এক্সাম্পল, এটা হানিবি দিয়ে চালু করে স্করপিয়ন থেকে সিলভার ফিশ, এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, সিলভার ফিশ এর এক্সাম্পল, সিলভার ফিশ, তার সাথে সাথে তোমার মসকিটো। এটা ফিশ। Yes, I will come to Silver this. fish টা ছোট। I will come to this later on. একটু আগে আমি একটু পরে পড়াবো সিলভার ফিশ। It is nothing but a bookworm. It is an insect which is a bookworm we call it. Okay. Peripatus important. কেন peripatus important? Is the link between Annelida, because it have a characteristic of Annelida plus Arthropoda. It have both the character. দ্যাট ইজ ওয়াই পেরিপেটাস ইম্পর্টেন্ট, সিলভারফিশ ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে কিন্তু, বাটারফ্লাই, মিলিপিড, অনেক এক্সাম্পল আছে, এক্সাম্পলের কোনো শেষ নেই। ঠিক আছে, এই পোর্শনটা কি কমপ্লিট হয়েছে? নিচের পোর্শনটা কমপ্লিট। স্যার স্ট্র্যাটোসিস্টের পর ব্র্যাকেটে কি লিখেছেন? ব্যালেন্সিং, এটা ব্যালেন্সিং এ কাজ করে। এই পোর্শনটা হয়ে গেছে, আমি রাব করে দিচ্ছি। হ্যাঁ স্যার। নিচের পোর্শনটা হয়ে গেছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, আই উইল কাম টু দ্য সিলভার ফিশ ওয়ান্স অ্যাগেন। কেন? যে ইনসেক্টটা এত বড়, আমার সিলেবাসে আরেকটা জিনিস আছে, ইনসেক্ট কিন্তু সরি আর্থ্রোপোডার একটা পার্টিকুলার ক্লাসটা আমরা পড়বো, ক্লাস মানে ফাইলাম তো আর্থ্রোপোডা, তার একটা পার্টিকুলার ক্লাস নিয়ে আমরা একটু পড়বো, যেটা বলা হয় ইনসেক্ট নিয়ে একটু পড়বো, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি হেক্সাপোডা। এইটাই জাস্ট পড়বো, হেক্সাপোডা। তাহলেই বুঝতে পারছো কি পোডা মানে কি, লেগ। হেক্সা মানে তার কটা লেগ থাকবে? They have 3 pairs of legs. They have 3 pair of legs. This is the only thing that you have to know. Insecta মানে they will have 3 pair of legs. আর এখানে আরেকটা জিনিস পড়বো, this hexapoda is divided into 2 group. Number one group Pterygota, that is উইং থাকবে, তাদের উইং থাকবে। আর নাম্বার 2 টেরিগোটা মানে কি, উইংলেস, তাদের উইং থাকে না। এরই এক্সাম্পল হলো সিলভার ফিশ, যেটাকে আমরা বলি বুকওয়ার্ম, সাইন্টিফিক্যালি বলি তাদের থাইসানিউরা। আর ইভেন আই হোপ সো তোমরা সবাই জানো, I have actually discovered a species that all of you know, okay, যারা আমার স্টুডেন্ট মোটামুটি সবাই জানে, that Folsomia arunachaleensis, which is belong to this group। আমি যে ইনসেক্টটা ডিসকভার করেছিলাম for the first time, I have discovered a species and that species belong to a Pterygota section which do not have wing। ওকে, তুমি নেটে গিয়ে সার্চ মারবে আমার নাম দিয়ে, you will get many around 17 research paper I do have। তার মধ্যে একটা আমার রিসার্চ পেপার আছে, that new species, I have new species to my name। I have new India record, যেটা ইন্ডিয়াতে প্রথমবার পাওয়া গেছে। I have my name a frog, একটা ফ্রগ এরকম আমি আবিষ্কার করেছিলাম, যেটা ইন্ডিয়াতে প্রথম পাওয়া গেছিল। I have in my name one frog and one butterfly first found in the state of মেঘালয়তে প্রথমবার ওই পাওয়া গেছে। যদি তুমি দেবাংশু বা সুমেধা, তোমরা যদি অফিসে আসো একদিন বারাসাতে, দেখবে আমার পোস্টার সবই আছে অফিসে, ইউ ক্যান গেট দেয়ার। আর যদি গুগলে সার্চ করো আমার নাম দিয়ে, তোমরা সবাই আমার রিসার্চ পেপারও পেয়ে যেতে পারো। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান সে অ্যাবাউট দিস ওয়ান। তো এক্সাম্পলও দিয়ে দিলাম, আর একটা ছোটো গ্রুপ আর্থ্রোপোডা নিয়েও পড়ে নিলাম। ঠিক আছে,
So that is why I say you, if you will be with me, there are so many scope. আমরা ভাবি তো এই ছোট ছোট scope অনেক আছে, হাজার রকমের scope আছে. It's not just being a doctor, it's not just being a teacher. Apart from being a teacher, apart from being a doctor, there are so many things. Okay, I hope so all of you know that I had a central government job. I was working in Zoological Survey of India. I was a best researcher from the Zoological Survey of India, যার হেডকোয়ার্টার কলকাতাতেই আছে. আমি কলকাতাতে কাজ করেছি, আমি কেরালাতে কাজ করেছি. I have worked in Arunachal, that is Itanagar. I have worked in Shillong, that is Meghalaya. I have worked in Dehradun. মানে সব কটা সেন্টারে কাজ করেছি, but I love teaching, that is why I do teach. ঠিক আছে, but you can get so many information from me. ঠিক আছে, সো আমি এটা বন্ধ করছি, মানে এটা শেষ করছি. তারপর নেক্সট ফাইলামে চলে যাব. আর্থ্রোপোডা ডান, আর্থ্রোপোডা ডান. আর্থ্রোপোডার পর কি যাব? আর্থ্রোপোডার পর কি বাকি আছে বলো তো? আর্থ্রোপোডার পর 8 নম্বর কি আছে? 8 নম্বর আছে মলাস্কা. মলাস্কা, এরপর আর বেশি নেই. 9 নম্বর 10 নম্বর দুটো আরও শেষ করবো. মলাস্কা সেমভাবে আবার ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো লিখবো. প্যাটার্নটা যেন ঠিক থাকে সুমেধা আর দেবাংশু, প্যাটার্নটা যেন ঠিক থাকে. লিখে নাও, দিস ইজ সেকেন্ড লার্জেস্ট ফাইলাম. দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট ফাইলাম আফটার আর্থ্রোপোডা. ঠিক আছে, এর আবার বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো লিখবো. বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো কি? বাইল্যাটারাল, 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 ট্রিপ্লোব্লাস্টিক, ট্রিপ্লোব্লাস্টিক, সিলোমেট. আমি একটু ফাস্ট লিখে দিচ্ছি, তোমরা জাস্ট কপি করে নাও. আর বডি ডিভাইডেড ইন্টু 3 নম্বর বডি ডিভাইডেড ইন্টু হেড. তাদের হেড থাকবে, মাস্কুলার ফুট থাকবে, মাস্কুলার ফুট থাকবে, ফুট মানে পা, ফুট থাকবে. আর কি থাকবে? ভিসেরাল হাম্প, ভিসেরাল হাম্প, HUMP দেখতে পাচ্ছ, ভিসেরাল হাম্প থাকবে. ঠিক আছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার. আর এটা যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো লিখছি, তাদের অনেকটা স্পেশাল অর্গানগুলো আছে. স্পেশাল অর্গানগুলোর নাম লিখে দিচ্ছি, জাস্ট লিখে নাও. রেসপিরেটরি পিগমেন্ট, তাদের যে রেসপিরেটরি পিগমেন্ট থাকে তার নাম হলো হেমোসায়ানিন. ঠিক আছে, তারপর এক্সক্রিটরি অর্গান যাটা থাকে তাদের এক্সক্রিটরি অর্গান নাম হলো অর্গান অফ বোজানাস, অর্গান অফ বোজানাস. তারপর রেসপিরেটরি পিগমেন্টটা কি? হেমোসায়ানিন. হেমোসায়ানিন যেরকম আমাদের হেমোগ্লোবিন থাকে, তো তাদের হেমোসায়ানিন আছে. ঠিক আছে, যেরকম আমাদের হেমোগ্লোবিন আছে না, তাদের হেমোসায়ানিন থাকে. ঠিক আছে, ওই পিগমেন্টের নাম. বডি ব্যালেন্স হয় স্ট্যাটোসিস্ট দিয়ে, স্ট্যাটোসিস্ট বা লিথোসিস্ট, লিথোসিস্ট. ঠিক আছে, বডি ব্যালেন্স হয়. কেমো রিসেপ্টার আছে তাদের, কেমো রিসেপ্টার আছে তাদের. কেমো রিসেপ্টারের নাম হলো অসফারেডিয়াম, অসফারেডিয়াম. ঠিক আছে, র্যাসপিং অর্গান আছে যেটা দিয়ে ওরা র্যাপস করে বা গ্র্যাব করে. র্যাসপিং অর্গান হলো র্যাডুলা, র্যাডুলা. ঠিক আছে, বাস শেষ. এক্সাম্পলে চলে যাব, এক্সাম্পলে চলে যাব. মলাস্কার এক্সাম্পল সবাই জানে, মলাস্কার এক্সাম্পল সবাই জানে. অক্টোপাস, স্নেল তো কমন, স্নেল অক্টোপাস কমন সবাই জানে. স্নেল অক্টোপাস সবাই জানে. এটা বাদ দিয়ে লিখে নাও, এটা বাদ দিয়ে লিখে নাও. ললিগো সিপিয়া, ললিগো আর সিপিয়া, ললিগো আর সিপিয়া, এটা হলো কিন্তু মলাস্কা শেষ, মলাস্কা শেষ. ওকে, ওকে.
Okay. Let the students be in. Let my students be in. The Bangshu have joined. Okay, let Sumedha be there and I will go forward. তো এটা লিখে নাও দেবাংশু, যেটা বললাম এটা লিখে নাও, মলাস্কাটা শেষ করো, তারপর বাকি দুটো আরও করবো। I hope so you can get me. Okay, Sumedha have come. Okay. Can you hear me? You can see na, or is it freezing? If the screen is freezing or what? ফ্রিজ হচ্ছে। ফ্রিজ আছে না, এইটাই আমি কিছু অসুবিধা হচ্ছে, কিছু অসুবিধা হয়েছে, ফ্রিজ আছে। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, এবার হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক আছে। এবার ঠিক আছে তো? করছে করছে। এখনো ফ্রিজ করছে? হ্যাঁ কি হলো অসুবিধা? নেটের অসুবিধা হচ্ছে। স্যার আবার ফ্রিজ হয়ে গেছে। আবার ফ্রিজ হয়ে গেছে। স্যার এক্সিটারি অর্গানে কি লিখেছেন স্যার? যাও, আমি শেষ করেই চলে আসছি, 10 মিনিট অন্তত। 10 মিনিট কি ফ্রিজ হয়ে গেছে আবার না? আমি একটা কাজ করছি, আবার না রিকানেক্ট করছি, এন্ড করে আবার রিকানেক্ট করছি, ফ্রিজটা ঠিক হচ্ছে না, দাঁড়াও। হ্যাঁ স্যার। Okay, I hope so this is okay. What about this one? What about this one? What about this one? এখনো ফ্রিজ হয়ে আছে, আই হোপ সো না? এখনো করছে। এখনো করছে স্যার না? এক্সাম্পল গুলো কি আছে? এক্সাম্পলগুলো বলে দিচ্ছি, এক্সাম্পলগুলো স্নেল অক্টোপাস, এইটার দুটো এক্সাম্পল হলোই হলো, তার সাথে সাথে ললিগো সিপিয়া। কোথায় অবধি লিখেছো তুমি দেবাংশু, কোথায় অবধি লিখেছো তুমি লাস্ট? স্যার অর্গান অফ কি একটা লেখা আছে স্যার। অর্গান অফ বোজানাস, অর্গান অফ বোজানাস, তার নিচে লিখো বডি ব্যালেন্স, বডি ব্যালেন্স, বডি ব্যালেন্স ইজ ডান বাই স্ট্যাটোসিস্ট অ্যান্ড লিথোসিস্ট, বডি ব্যালেন্স। আমার মনে হয় নেটের খুব অসুবিধা হচ্ছে,
এটা অসুবিধা থাকলে আমি কন্টিনিউ করবো না, মলাস্কা করেই শেষ করে দেবো। হ্যাঁ, বাকি যে থাকে আমি পরে করে নেবো, কোনো অসুবিধা হবে না। দ্য রিমেনিং আই উইল বি ডুইং ইট লেটার অন। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি থাক আজকে, কারণ এই অলমোস্ট আই হ্যাড টু কমপ্লিট। আমি জাস্ট আর একটা ফাইলাম আরও করতাম এরপরে কাইনোডার্মাটা, বাট সিন্স নেটওয়ার্ক ইস্যু করছে সুমেধা, তাহলে আমি ওটা নিয়ে কন্টিনিউ করবো। আওয়াজ আমার ক্লিয়ার যাচ্ছে কি? আমার আওয়াজ ক্লিয়ার যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, আওয়াজ আসছে, ভিডিওটা ভিডিওটা খুব ফ্রি ভিডিও ফ্রিজ হয়ে আছে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এমনি আমি শুধু একটাই ফাইলাম আরও করতাম, এই গাইনোডার্মাটা, ডোন্ট ওয়ারি। ওই গাইনোডার্মাটা ফাইলামটা আমি নেক্সট দিন করাবো, যেদিন ওই কর্ডাটা পোর্শনটা করাবো তার আগে আমি 2 মিনিট এক্সট্রা নিয়ে ওই পোর্শনটা করিয়ে দেবো। কারণ আমিও নিজে দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনটা খুব ফ্রিজ হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর তোমার যে পোর্শনটা মিস হয়েছে এক্সক্রিটরি অর্গান অফ বোঝানোর অবধি লিখেছো দেবাংশু, আমি এক্ষুনি নোট পাঠিয়ে দেবো। ওই যা নোট থাকবে নোটে তোমার বাকিগুলো লেখা থাকবে, তুমি জাস্ট কপি করে নিও। তো আমি মলাস্কা অবধি আজকে শেষ করলাম, একটা বড় পোর্শনটা আজকে আমরা করেছি। 8টা ফাইলাম করেছি, 8টা ফাইলাম করার সাথে সাথে আমরা বেসিস অফ ক্লাসিফিকেশনও করেছি। ঠিক আছে, এখনও স্ক্রিন ফ্রিজ করছে না? না এখন ঠিক আছে? করছে, একটু একটু করছে। একটু একটু করছে, যখন করছে তাহলে আমি বেকার ক্লাসটা নষ্ট করব না। মলাস্কা অবধি কোনো অসুবিধা সুমেধা, দেবাংশু? মলাস্কা অবধি সব ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি আজকে এইখানেই শেষ করছি ক্লাসটা। মাথায় রাখো নেক্সট ক্লাস আমাকে জাস্ট একটা এক্সট্রা করতে হবে, এই কাইনোডার্মাটাটা এক্সট্রা করে দেবো, তারপর আমি হেমিকর্ডাটা দিয়ে চালু করব। নেক্সট দিন কিন্তু চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। তো আমি যে রোববার ক্লাস করাবো, রোববার পুরো নন কর্ডাটার উপরে, পুরো নন কর্ডাটা আমি এটা পড়াইনি, এই কাইনোডার্মাটাটা পড়াইনি, এই কাইনোডার্মাটা পড়িয়ে আমি পুরোপুরি নন কর্ডাটার উপরে এমসিকিউ কোশ্চেনগুলো করাবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি ক্লাসটা এন্ড করছি আজকে এইখানেই। ঠিক আছে, উই উইল বি মিটিং নেক্সট উইক ফর দিস ক্লাস, অ্যান্ড রোববার দিন আমরা মিট করবো ফর দ্য নিট ক্লাসেস। ওকে, আই এম এন্ডিং দ্য ক্লাস দেন। Bye bye students then, if any one of you want to ask me anything, otherwise I will end the class now. Okay then, Sumedha, রাখছি তাহলে। Devangshu, I'm ending the class then. হ্যাঁ স্যার, Okay, Bye, sir. chalo, bye bye, বাই স্যার। both of you.